السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ روزہ رکھنا کیسا ہے، یعنی اس دن روزہ رکھنا جائز ہوگا، کیا معاملات ہوں گے اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزہ رکھنا ثابت ہے وہ منڈے کے دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے، اور ہر ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی مناتے تھے۔ ایک تو نام اعمال پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میری پیدائش ہوئی اس دن، اور نام مال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہر ہفتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا ثابت ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ریسرچ کریں، اس کے اوپر کوئی معاملات نہیں ملیں گے۔ ہاں، اگر کوئی 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے ایک اضافہ ایڈ کیا ہے۔ ہاں، ویسے وہ نارملی رکھتا آ رہا ہے پیر کے دن، اور یا کسی بھی دن رکھتا آ رہا ہے، اس دن 12 ربیع الاول آ گئی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ریگولرلی اس بیس کے مطابق رکھتا آ رہا ہے روزے، تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے ڈیٹیلز بتا دی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے موقف لے لیتے ہیں مدنی چینل کا۔ سب سے پہلے مدنی چینل کے جو ایک قاسم اتاری صاحب ہیں، ان کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ہم نے سنا تو یہی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور عید میلاد النبی کو عید کا دن بھی کہتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ تضاد چیزیں کیوں ہیں کہ عید کے دن ایک تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے اور روزے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس بات پہ جو اعتراض کر رہا ہے، پہلے تو میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ اس کا مطلب آپ نے عید مان لیا، عید میلاد النبی کو آپ نے عید مان لی ہے۔ تو اگر آپ نے 12 ربیع الاول کو عید مان لیا ہے تو ہم کہیں گے شکر الحمدللہ کہ ایک چیز تو آپ نے مان لی کہ آپ نے اس کو عید کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب عید جب مان ہی لیا ہے تو ہماری پوری بات ہی سن لیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کب یہ کہا کہ یہ وہ عید فقہی طور پر وہ عید ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے جس میں روزے نہ رکھنے کے احکامات بیان فرمائے ہیں اور روزے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، تو وہ تو 2 عیدیں ہیں کہ جس میں روزے کو باقاعدہ وہ منع کیا گیا ہے۔ وہ عید الفطر ہے اور وہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر میں 1 دن ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ 4 دن ہیں۔ یہ 5 روزے ایسے 5 دن ہیں کہ جس میں سال کے اندر روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی ممانعت کہیں نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کو جو عید کہا جاتا ہے وہ ایک خوشی کے طور پہ کہا جاتا ہے، ایک عام طور پر عرفی طور پر اسے عید کا نام دیا گیا۔ جیسے جمعہ بھی تو عید ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سال میں عیدیں تو 2 ہی ہیں، تیسری کہاں سے آئی؟ تو بھئی جمعہ عید نہیں ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا نہیں کہ جمعہ مومنین کے لیے یہ عید ہے، تو یہ روایت میں باقاعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو چلو 12 کو اگر آپ عید نہیں بھی کہتے تو جمعے کو تو عید کہیں گے، جمعے کو تو آپ عید کہیں گے۔ تو یہ عید عرفی طور پر اسے عید کہا جاتا ہے۔ دوستوں آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عرفی طور پہ جو ہے اس کو عید کہا جاتا ہے، یہ وہ والی عید نہیں ہے جس کا اسلام نے منع کیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر جو ہے منع کیا گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روزہ رکھنے کی اس میں ممانعت اس لیے ہے کیونکہ آپ اجتماعی طور پہ ایک عمل کر رہے ہیں۔ اجتماعی طور کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ پوری امت کو لے کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور اجتماعی طور پہ جو بھی عبادت کوئی کرتا ہے تو اس کا جو ہے ثبوت قرآن و حدیث سے ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آپ اپنی طرف سے ایک ایڈیشن کر رہے ہیں اسلام کے اندر، وہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ آپ انفرادی طور پہ نہیں کر رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی آپ عمل کرتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پہ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا ثبوت ہونا لازمی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کلیئر ہونا بہت ضروری تھا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے الیاس قادری صاحب کا یہ موقف لے لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا معاملات ہیں۔ کے مزے حضرت مغیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج لوگوں کے اوپر کچھ گز کے فاصلے پر ہوگا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لوگوں پر جہنم کی گرمی یعنی جلا دینے والی گرم ہوا اور جھونک کے آ رہے ہوں گے، لوگوں کے پسینے سے زمین مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے گی، مگر روزہ دار عرش کے سائے میں مزے سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف میں روزے رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔
अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें मिली है। इस नेमत के शुक्राने में नफल रोजे रखिए। या अल्लाह पाक जो कोई चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ समेत 12 रोजे रखे, या इन 12 दिनों में 7 रोजे रखे, या कम से कम 5 रोजे रखे, अल्लाह पाक महशर की घबराहट, या अल्लाह पाक क़यामत की सख्त गर्मियों और प्यास में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उसे कौसर का छलकता जाम अता करना। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन दोस्तों आपके सामने मैंने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो उन्होंने एक दुआ भी कर दी इसके अंदर। उन्होंने कहा कि फर्स्ट से लेके 12 रबीउल अव्वल तक जो रोज़े रखेगा उसके साथ ये मामलात हैं, वो उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुसा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, इसके ऊपर रोज़े रखने के हवाले से क्या मामलात होंगे। तो स्टार्ट करते नबी की शफाअत से आपको महरूमी का जरिया बना दे। समझते हो कि नहीं समझते? बाकी कमेंट्स ऐसे जब क्लिप जाता है तो बहुत लोगों ने उल्टे उल्टे कमेंट्स लिखे होते हैं, वहाँ बड़े और ये, और लिख दो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम भी मैदान हशर में जाएंगे, आप भी मैदान हशर में आओगे। तो अगर अल्लाह आपके दलाइल से मुतासिर है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि ना नबी ने मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना ताबीन ने मनाया। फिर नबी ने पीर का रोज़ा रख के तो उसका त्यौहार होने की बिल्कुल ही नफ़ी कर दी, क्योंकि रोज़े और भूखा रह के थोड़ी खुशी मनाई जा सकती है। आपका बेटा पास हुआ, आप कहते हैं खुशी में तू भी रोज़ा रख, मैं भी रोज़ा रख। वो कहेगा मैं मिठाई के चक्कर में था यार, तेरा बेटा पास हुआ, तू मुझे बिरयानी खिलाएगा, तो तू कह रहे तू भी नहीं खा, मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है। आपकी शादी हो गई, वलीमा है, वलीमे में आपने क्या कहा, भाई खुशी है, ऐसा है कि अब कल भी हमारा भी रोज़ा, आपका भी रोज़ा। अबे तेरे बेटे का वलीमा हुआ है तो तू खिला ना। तो नबी ने पीर को रोज़ा रख के बता दिया कि ये खाने पीने का दिन नहीं है। और अब ऐसा ना हो कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना शुरू कर दें, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पीर का रखा है, 12 का वो भी नहीं रखा। ये तो एक पीर का रख के जो सबक मिलता है वो ये कि मेरी विलादत का दिन वो त्यौहार के तौर पे उसके मनाने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? सो दोस्तों आपके सामने मुफ्ती तारिक मुसा साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छा मौक़िफ़ बता दिया इस हवाले से। कुरान और हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल का उन्होंने रोज़ा रखा हो। हाँ, उन्होंने पैदाइश की खुशी में मंडे का रोज़ा रखा है और वो हर हफ्ते रखा करते थे। तो आप अगर किसी को इस पे अमल करना है तो वो हर मंडे का रोज़ा रख सकता है। और इस हवाले से 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा साबित नहीं है, तो मुफ्ती तारिक मुसा साहब ने भी बता दिया इस हवाले से। आगे एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं, इसके ऊपर वो क्या कहता है। दूसरे सवाल के, क्या 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखने की कुछ फजीलत है? क्योंकि कुछ उलमा ने रोज़े को 12 रबीउल अव्वल के साथ खास करने की बिदअत कहा है। देखिए 12 रबीउल अव्वल के लिए खास रोजा रखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वाकई में ये बिदअत है और ये दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, और कब कब रखते थे? पीर और जुमेरात का। आपसे सवाल हुआ कि आप रोजा क्यों रखते हैं, तो एक रिवायत आपने फरमाया पीर का रोजा इसलिए रखता हूँ कि उस दिन नामे अमाली पेश होते हैं, और एक रिवायत में ये इजाफी अल्फाज है उस दिन मुझे अल्लाह ने पैदा भी किया था। आपकी बर्थ का डे था मंडे, लेकिन आप 12 रबीउल अव्वल को रखते थे। एवरी वीक में मंडे को रखते थे, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया। ठीक है, तो लिहाजा 12 को खास रोजा रखना ये बोलकर कि अल्लाह के रसूल ने अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा, पैदाइश की तारीख पे नहीं रखा, और एवरी वीक रखा, ईयर में एक बार नहीं रखा, ये बात भी याद रखिए। 12 को नहीं रखा, एवरी मंडे रखा। कहा कि अमाली पेश होते हैं, दूसरा मुझे अल्लाह ने पैदा भी किया था इस दिन, शुक्राना में एक तरह से। ठीक है, तो लिहाजा वो 12 रबीउल अव्वल को खास नहीं रखते जाता रोजा पीर की। सो दोस्तों आपके सामने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने भी कहा कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा नहीं रखते थे, पीर का रोज़ा रखते थे, और हर वीक में जो है पीर का रोज़ा रखते थे और जुमरात का रोज़ा रखते थे। वो इसलिए रखते थे क्योंकि पीर के दिन नामे माल भी पेश होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए हैं। तो आपके सामने क्लियर मौक़िफ़ पेश हो गया है। लास्ट मौक़िफ़ ले लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। रखें जी 12 रबीउल अव्वल के बिल्कुल करीब जो पीर आ जाए, यानी इस दफा मेरे ख्याल मंगल को बन रही है 12 रबीउल अव्वल ऑलमोस्ट तकरीबन, तो आप मंडे का ही रोजा रखें। 12 रबीउल अव्वल का रोजे के लिए फिर बहुत बड़ी दलील चाहिए होगी। नबी अलैहिस्सलाम जब साल बाद नहीं रबीउल अव्वल मना रहे बल्कि हर हफ्ते मना रहे हैं, सही मुस्लिम 2750 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। पूछा गया आप सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई। तो सर आप मंडे का रोजा रखें, 12 रबीउल अव्वल का ना रखें। और अगर कोई रख लेता है, हम फतवा को नहीं लगाते, लेकिन ये यानी पसंदीदा चीज नहीं होगी, ये बहुत दूर का इज्तिहाद है। ये इज्तिहाद तो चौथे नंबर पे आता है ना, पहले किताबुल्लाह है, फिर सुन्नत है, फिर इजमा है, फिर इज्तिहाद आता है ना, ठीक है ना।
तो इज्तिहाद नहीं है, सुन्नत मौजूद है, जब मंडे का रोजा तो मंडे के ही रखें, 12 रबीउल अव्वल का रोजा ना रखें। अगरचे बरेलवी भी नहीं रखते, वो भी उस दिन हलवे और वो बिरयानियां सब कुछ खा रहे होते हैं, सिर्फ एक तबका है उनमें दावत इस्लामी वाले, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो बरेलवियों में भी इसमें इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता, तो मंडे का रोजा रखें जी। हम रखते रहे बड़ा अरसा 12 रबीउल अव्वल का रोजा, लेकिन अब मैं नहीं रखता हूँ, मंडे के ही रखते हैं। दोस्तों आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ही मैंने वाक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि आप मंडे का रोज़ा रख सकते हैं, 12 रबीउल अव्वल का जो है साबित नहीं है, तो लिहाजा उसका रोज़ा रखने पे कोई फतवा तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि बेहतर नहीं है, पसंदीदा अमल नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। और बिदअत अमल में शामिल हो जाएगा ये मामला सारा। बिदअत जो है गुमराही है, और गुमराही जो है जहन्नुम में ले जाने वाली है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, खुराफात से बचना चाहिए, फ़िरका वारियत से बच के जो है कुरान और हदीस की रोशनी में आप चीज़ों को रिसर्च करें, पढ़ें, तो आपको सारी मामला समझ आ जाएंगे। कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ों को समझ आए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू